आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, परम पूज्य जुगलाजी महाराज, मनमोहन रसानंद सागर ना माध्यम थी आपन सौ सुंदर साथ ने चितवन नो सौथी सरल अने उत्तम मार्ग बतावी रह्या छे। आपणे आगळ जोयुं पांचमी भोम रंग परवाली मंदिर अने आपणा शयन कक्षमांथी शयननी लीलाने दिलमां भरी मध्य परवालीमां प्रीतમને अनेक विधथी उठापन करी चित्त चाह्य श्रृंगार प्रीतमे मने सजाई मैं प्रीतमने सजावे। अपार सुख लई त्रीजी भूम थी अरे पांचमी भूम थी त्रीजी भूमनी पड़सालनी अंदर आपणे आवीने उभा रही गया। त्रीजी भूमनी ए पड़सालनु सुख आपता पूज्य महाराज जी आपने समझावी रह्या छे। अब प्रातः काल के समय में हक आदि माशुक सहित आशिकों के तरफ तीसरे खंड के छज्जे के मुतहवेज मेहरबान होते हैं। पांचमी भूम थी त्रीजी भूमना छज्जानी अंदर हक आदि रूहों सहित त्या पहुंची गया और तीजी भूम की पड़साल को कई बीत के नूर जहूर से रंगते हैं। जे मारा प्राण प्रीतम आवीने उभा थई जाए ते चारों तरफ प्रीतमना अंगनु जहूर प्रीतमना अंगनु नूर अत्यंत प्रकाशित थई अनंत रंगो जे मारा प्रीतमना दिलनी अंदर लीला रूपे भरेला छे एनु प्रगटीकरण अने चारों तरफ ए रंग छवाई जाए और कई विध के शोभा सुख शोभा सुंदरताई से लबालब और तलातल करते हैं। अने मारा प्रीतम अपार सुखोथी अर्शनी एक एक न्यामत ने लबालब अने तलातल दिल ने अंदर संतुष्ट थाय ए रीते भरी दे छे। आसपास जो रूहन की फौज तिनके मध्य किशोर किशोरी प्रेम रस की बतियां करते करते कई बीत की लटकनी चाल चलते चलते पांचवी भूम से चौथी भूम में होकर तीजी भूम की पड़साल पर आए। આવી રીતે મારા પ્રીતમ પાંચમી ભૂમ थी तीसरी भूम सौ रूहो साथे पण हूँ क्या छू अमारू चितवन छे अने एक सुख सखी ने जे सुख मळे ए सुख बधाने मळे। बधाने एज एहसास थाय छे के आ लीला मारी साथे ज थई रही छे। तो हूँ ए एहसास करी रही छू के प्रीतमनी बिल्कुल लगोलग हूँ चाली रही छू। प्रीतमनो हाथ मारा कंधा पर छे, मारो हाथ प्रीतमनी कमर पर लटकायेलो छे। कई प्रकारनी मस्ती चाल छेड़खानी तोफान करता करता किशोर स्वरूप छे, इश्कनु स्वरूप छे, इश्कनी लीलानो आनंद छे।
ક્યાંક મારા પ્રીતમ અને હું લંગડી ચાલતા ચાલતા, ક્યાંક બે બાજુ બે સખીઓ વચ્ચે પ્રીતમ લટકતા લટકતા, ક્યાંક મારી કમરમાં ગુદગુદી કરતા, ક્યાંક હું પ્રીતમની કમરમાં ગુદગુદી કરતી. કઈ પ્રકારે આંખોથી મસ્તી પીવડાવતા પીવડાવતા અનંત પ્રકારની ચાલ ચાલતા ચાલતા, કે નિરત કરતા, કે ઉચ્છૃંગ કરતા, કે ભમરી ફિરતા, અનંત રીતે લાડ કરતા કરતા પાંચમી ભૂમ થી ચોથી ભૂમ અને હવે ત્રીજી ભૂમ પર પડસાલ પર पहुंचे. तीजी भूम की जो पड़साल है ता किनार पर 10 स्तंभ 9 मेहराबे है. पड़साल पर एक एक मंदिर ની એક मेहराब, मध्यनी मेहराब बे भूम बे मंदिर की पौड़ी. बीच में उस मेहराब के प्रिय प्रीतम जो आए टाड़े भये, मध्यमा प्रीतम અને હું ત્યાં આવીને ઉભા થઈ ગયા. और 12,000 सखियां संग ही दाए बाए पीछे आए टाड़ी भई. 12,000 सखियों સાથે એ મેહરાબોની મધ્યમાં આપણે શું આવીને ત્યાં ઉભા રહે. પણ ધ્યાન રાખજો, હું તો પ્રીતમની બાજુમાં છું. પ્રીતમના નેત્રથી નેત્ર મિલાવીને આંખોથી અનંત અનંત સુખ લેતા લેતા પ્રીતમ મને ચાંદની ચોક તરફ ઈશારા કરીને બતાવી રહ્યા છે કે જો 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 ત્યાં પશુ પંખી કેવા સુંદર નિરત કરી રહ્યા છે, કેવી સુંદર લીલાઓ થઈ રહી છે. और 12,000 सखिया संग ही दाए बाए पीछे आई टाड़ी भई. बहु सौ सखिया एक साथ तीजी भूमनी पड़साल छज्जानी अंदर आवीने उभा रही गया. पड़साल जो तीजी भूम की है सो मीठे आनंद सिंध में भराए रही. ज्या मारो प्रीतम होय त्या आनंदना सागर, इश्कना सागर लहरो खाता. અને એ ઈશ્ક અને આનંદના સાગરોમાં 12,000 સખીઓ ગોતા ખાતી. અર્શના નેત્રની એક કેપેસિટી છે કે એક સાથે એ નેત્રો 12,000 સખીઓ સાથે નેત્રથી નેત્રનું મિલાન કરે છે. આપણા આ નશ્વર તનના ચક્ષુઓની એક કેપેસિટી છે. આપણે કોઈ એક જ જગ્યાએ આપણા નેત્ર મિલાવી શકીએ છીએ. અર્શની અંદર એક એક સ્વરૂપના નેત્રની એક કેપેસિટી છે. રૂહોના નેત્રની પણ એક કેપેસિટી છે, મારા પ્રીતમના નેત્રની પણ એક કેપેસિટી છે કે એક સાથે અનંત જગ્યાએ 12,000 રૂહોને એમ લાગે છે કે પ્રીતમ તો મારી સામું જોઈ રહ્યા છે. 12,000 સખીઓને એમ લાગે છે કે પ્રીતમ તો મારી સાથે નૈન કી સેન આંખોના ઈશારા કરી રહ્યા છે. 12,000 સખીઓ પ્રીતમના નેત્રની અંદર પ્રવાહિત થઈ રહેલી પ્રીતમના દિલની લાગણીઓ, પ્રીતમના દિલની સંવેદનાઓને એક સાથે અનુભવી રહી છે. 12,000 સખીઓને એમ લાગે છે કે મારો વાલો, મારો પ્રીતમ મારી સાથે જ વાત કરી રહ્યા છે. આ પરમધામની ખૂબી છે મારા સાથે. કોઈને ઓછું સુખ, કોઈને વધારે સુખ નહીં. 12,000 ને એક સાથે સમાન સુખ મારા પ્રીતમ આપી રહ્યા છે. અને ત્યારે તો 12,000 એક સાથ ઈશ્ક અને આનંદના સાગરોની અંદર ગોતા ખાઈ રહી છે. કેમ કે મારા પ્રીતમના દિલની અંદર ઈશ્કના સાગરો લહેરાઈ રહ્યા છે, આનંદના સાગરો લહેરાઈ રહ્યા છે. અને એ લહેરોની અંદર આશિક રૂહે
પલ પલ ડૂબકીઓ લગાવ્યા જ કરે છે. અબ જાછીન જે ક્ષણે पूर्ण ब्रह्म माशुक ने ऊपर मेहराब के लटकत जो नूर का फूल है ताको दाएं हाथ से पकड़कर और बाएं हाथ से कंदशामा दुल्हन को टेक के बीच मेहराब के खड़े हुए. ध्यान से सुंदर सोचिए. मध्यनी બે મંદિરની મહેરાબના મધ્યમાં નૂરનું એક ફૂલ લટકી રહ્યું છે. પ્રીતમ ડાબા હાથે નૂરનું ફૂલ પકડી બાજુમાં તો હું જ ઊભી હતી. જમણો હાથ મારા કંધા પર, મારો એક હાથ પ્રીતમની કમર પર, બીજો હાથ ચાંદની ચોકની અંદર આવેલા અનંત 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 પશુ પક્ષીઓને હાથ હલાવીને એમના સિજદા કબૂલ કરું છું, એમનું અભિવાદન કરું છું, એમને અભિનંદન કરું છું. રૂહો પણ બધી ચાંદની ચોકમાં ભરાયેલા અનંત પશુ પક્ષીઓને અભિવાદન સ્વીકાર કરે છે. અને સાથે સાથે ચાંદની ચોકમાં છવાયેલ અનંત પશુ પક્ષી બન મહેરાબ બગીચે મોહલાતે બધા જ શીશ ઝુકાવી ઝુકાવીને અભિવાદન કરે છે, અભિનંદન કરે છે. और बीच नैन कमल, नैन के भरे जो अमृत की बदलियां है, मारा प्रीतमना नेत्रमा इश्कनी अमृतनी वादळो छवाયેલા છે. પ્રેમના સાગર, પ્રેમના વાદળો. અને એ વાદળો तीन नैनों से ऊपर तले दाएं बाएं सामने तरफ पूरब के हेरे ए अमृत भरी नजरोथी मारा प्रीतम एक साथे चारों दिशाओं दसो दिशाओं नजर करे छे. एक साथे अर्शनी तमाम न्यामतो पशु पंखी सहित 12,000 रूहोने બધાને એમ લાગે છે કે પ્રીતમ તો મારી સામું જ જોઈ રહ્યા છે, મને જ અમૃતનો રસ પીવડાવી રહ્યા છે. બધા જ પશુ પંખી એ અહેસાસ કરી રહ્યા છે કે પ્રીતમ મને જોઈ રહ્યા છે. વૃક્ષો સમજી રહ્યા છે કે પ્રીતમ મને જોઈ રહ્યા છે. મોહલાતો સમજી રહી છે કે પ્રીતમ તો મારી સામું જ જોઈ રહ્યા છે. દસો દિશામાં એક સાથે પ્રીતમ બધા સાથે નેત્રથી નેત્રનું મિલન કરાવે છે. ચારો તરફ પ્રીતમની નેત્ર એમાંથી અમૃતનો રસ બધા પીધા જ કરે છે. જોઈ પશુ પંખી બન બગીચે महल मंदिरों ने प्राण प्यारे प्राण आधार के दर्शन पाए. અને આવી રીતે વનની અર્શની ન્યામતો, પશુ પંખીઓ, વૃક્ષો, મહલાતો બધાએ પ્રીતમના નેત્રથી નેત્ર મિલાવી પ્રીતમના દર્શન પાયા. પ્રીતમના નેત્રની અંદર ભરેલા એ પ્રેમ રસનું સિંચન કરી લીધું. સુખ નજરોથી, અમી નજરોથી અમી રસનું સિંચન કરી દીધું. બસ અર્શની એક એક ન્યામતનો ખોરાક જ આ છે. પ્રીતમના નેત્રમાંથી જે પ્રેમનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે, એ પ્રેમનો પ્રવાહ પોતાના દિલમાં ભરી લેવો, એ જ તો અર્શની એક એક રૂહ એનો ખોરાક છે. પશુ પંખી પણ અર્શની રૂહ છે.
બાગ બગીચા પણ અર્શની રૂહ છે, મહલ મંદિર પણ અર્શની જ રૂહ છે. એક એક અર્શની રૂહનો ખોરાક પ્રીતમના નેત્રમાંથી પ્રવાહિત થતો એ અમૃતનો, પ્રેમનો, ઈશ્કનો રસ, એ એનો ખોરાક છે. બધા તૃપ્તિત થાય છે. એક સાથે અનંત અનંત ન્યામતોને પ્રીતમ પોતાના નેત્રથી સુખ આપે છે. सोई रोम रोम आनंदित होके बीच सेजदे के आए और मस्तक को जमीन से मल मल के और मुख से जिमी को चुम चुम के आनंद बंदगी का बजा लाई. હવે જ્યારે બધી જ ન્યામતો વર્ષની પ્રીતમના નેત્રમાંથી પ્રવાહિત થતા એ પ્રેમના રસને જ્યારે પીધો ત્યારે બધા જ શરાબની મસ્તીમાં મસ્ત થઈ ગયા. પ્રીતમના નેત્રનો પ્રેમનો રસ એ એક એક રૂહના દિલની અંદર પહોંચતા જ બધાને એક મસ્તીનો, આનંદનો અહેસાસ થયો અને ત્યારે બધા જ એક સાથે રોમ રોમ આનંદિત હોય કે सेजदा बजाने के लिए आए અને મસ્તક જમીન પર મલ મલ કે પશુ પંખીએ તો પોતાના મસ્તકને જમીન પર મળ્યા. ઊંચા ઊંચા વૃક્ષો ઝૂકીને ઉપરની ડાલી જમીન પર સ્પર્શ કરાવીને ઝૂકીને સેજદા બજા, જમીનને ચૂમી. ઊંચી ઊંચી મોહલાતો ઝૂકીને એની ટોચ જમીન સાથે મિલાવીને રગડ રગડને જમીનને ચૂમી ચૂમીને સેજદા બજાય, પ્રણામ કરે. પશુ પંખી કોઈ બાકી નહીં. અર્શની બધી જ ન્યામતો જ્યારે પ્રીતમના પ્રેમમાં એવી ડૂબી ગઈ, એવી સરોબાર થઈ ગઈ, ઇશ્કના નશાના આનંદમાં એવી ગલતાન થઈ ગઈ કે પોતાના સર જમીન સાથે ઘસીને ચૂમી ચૂમીને સેજદા બજાવી રહી છે. आकाश अपने नूर से जमीन को छूता है. आसमान પણ જાણે જમીનને છૂઈ રહ્યું છે અને જમીનને છૂઈને સેજદા બજાવી રહ્યું છે. और आकाश से भरी ज्योति है, सो अपना सिर फिर जिमी के घिस घिस के फेर फेर आकाश को लगत है. એની જ્યોતિ જમીન પર આવે, ચરણ સ્પર્શ કરે, જમીન સાથે ચૂમે અને વળી પાછી જ્યોત આસમાન તરફ પહોંચી જાય. पवन दमादम कई कोट अत्तरों की खुशबुएं लेकर चरण को स्पर्श करता है. लहरी आवे सुगंध की बास रही में. एक खुशबूदार पवन एक સાથે અનેક અત્તરોની ખુશ્બુ ભરીને ત્રીજી ભૂમિની પડસાલમાં ઉભેલા મારા પ્રીતમ અને રૂહોને ચરણ સ્પર્શ કરી એ જ ખુશ્બુને અર્શની બધી ન્યામતો પર છીડકી નાખી. અર્શના બાગ બગીચાઓ, પશુ પંખી ખૂબી ખુશાલી એક એકને એ અત્તરોની અંદર જાણે ભીંજવી નાખ્યા. પવન પણ સેજદા કરવા, પવન પણ નૂર છે, આસમાન પણ નૂર છે, જ્યોત પણ નૂર છે, તેજ પણ નૂર છે. અને એ બધાનો આહાર મારા પ્રીતમના દિલનો ઇશ્ક, એ બધી જ ચીજોનો આહાર છે. और जल श्री जमुना जी को जल रास के मर्जाद छोड़ के उस पाल के आय के सेजदा बंदगी की बजाय के फिर फिर मर्जाद अपनी के जाता. जमुनाजीમાં પ્રવાહિત થઈ રહેલું જલ
અમાપ જળ રાશિ, પણ ક્યારે પણ જમનાજીનું જલ જલરાશથી ઉપર ક્યારે પણ ના આવે. એની મરજાદ છે, નૂર છે, મારા પ્રીતમનું જ સ્વરૂપ છે, મારા પ્રીતમના જ અંગનું જહૂર છે. પણ આજ જયારે મારા પ્રીતમ ત્રીજી ભૂમની પડસાલમાં જરોખે આવીને ઉભા છે, તો જલ જમનાજીનું દિલમાં અપાર ઉચ્છ્રંગ લાવીને સેજદા બજાવવા માટે જલરાશની પોતાની મર્યાદા ઓરંગી પાલ ઉપર જાણે પોતાની ફેન પછાડતો હોય એમ પાલ ઉપર એ જલના તરંગો પછડાય છે, જાણે કે પ્રીતમના ચરણોમાં સેજદા કરે છે, અને વળી પાછું એ જલ જમનાજીની અંદર પોતાની મરજાદમાં ચાલી જાય છે. જેમ સમુદ્રની અપાર લહેરો કિનારા પર આવે અને કિનારા પર જોરથી અથડાય છે, જેમ કે પોતાનું માથું ત્યાં પછાડતી હોય એવો અહેસાસ થાય છે, એમ જલ જમનાજીનું પાલ ઉપર પોતાની ફન પછાડે, જાણે કે પ્રીતમના ચરણોને પખાલવા માટે જલ જમનાજીની પાલ ઉપર પહોંચી ગયું છે, અને પ્રીતમના જલ પખાલી ચરણ ધૂલીને પોતાની ભીતર સમાવી પાછી જલરાશથી અંદર પોતાની મરજાદમાં સમાઈ જાય છે. હર્ષના આ અનંત સુખોની લજ્જત હર્ષની રૂહો સિવાય બીજું કોણ જાણે. और जिमी रूपी जो माहौल है अत्यंत नरमित होके चांदनी रूपी सिर अपने से फेर फेर जमीन को छुवत है और आदाब बंदगी को बजाते हैं. पुखराज मोहलात, माणेकनी मोहलात और नरम थईने झूकीने पोतानी चांदनी जमीन पर छुईने प्रीतमना चरणों में सेजदा बजावी चेतन છે, પુખરાજ પણ ચેતન છે, માણેક પણ ચેતન છે, ટાપુ મહોલની બડી બડી મહોલાતો પણ ચેતન છે. બધાના દિલની ભીતર પ્રીતમના દીદાર છે, પ્રીતમના ઇશ્કનો રસ પીવાનો આનંદ છે, તલપ છે. ઝૂકી ઝૂકીને સેજદા કરી અને વળી પાછા પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. और खड़े से बीच सेजदे के पुख्त थंब होके फेर फेर झोंके त्यों सीधे इस्तादे हो जाते हैं. एम झूकीने सेजदा बजावीने मस्तकने जमीन पर चांदनी, मस्तक कोण छे? मोहलातोनी मस्तक शू? आसमानी चांदनी. અને એ ચાંદનીને જમીન પર ઝૂકવીને ઘસીને સેજદા બજાવી વળી પાછા પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવી અને ઊભા થઈ જાય છે. इस विध से वन बगीचा सेजदा करत है और इसी विध से पशु पंखी पूर्ण पार ब्रह्म यथार्थ जान पहचान के हक बंदगी को बजाए ल्यावत है. આવી જ રીતે अर्शना अनंत पशुओ पोत पोताना जूथमां आवीने चांदनी चौकनी मध्यमां आवी सेजदा बजावी मस्तकने जमीन पर घसी अपार सुख अपार आनंद लई पोत पोतानी गर्जनाओ करी पक्षीओ चहकीने मोर टेहीकूने कोई पोतानी अदाओ बतावीने कोई निरत करीने मारा प्रीतमનું ધ્યાન પોતાની તરફ આકર્ષિત કરીને અપાર પ્રેમાનંદ રસ પી પીને અલમસ્ત બેહોશ હોઈ પાછા પોતાના સ્થાને જઈ અને ઊભા રહી જાય છે. બાગ બગીચા પણ આવી સેજદા બજાવી એ પુષ્પો ઊંધા થઈ જમીન સુધી અડી ફરી પાછા ઊભા થઈ ખુશ્બુ ચારો તરફ પ્રસરાવી અનંત રીતે ડોલ ડોલીને પ્રીતમના સેજદા બજાવે છે, પ્રીતમના
ઈશ્કનો આનંદ પોતાના દિલમાં ભરી પોતાના સ્થાન વિશેષ પર જઈ ઉભા થઈ જાય છે. और बीच प्रेमानंद के गलित घात होके दमादम सेजदा बजाते. આવી રીતે પરમધામની એક એક નિયામત કોઈ જ બાકી નહીં. ધ્યાનથી સુંદર સાજી પરમધામની હકીકત એટલે કે 25 પક્ષ, પશુ પંખી, ખૂબી ખુશાલી, જલ જીમી, વાયુ, તેજ, આકાશ, બાગ બગીચે, મોહલાતે, જે કંઈ છે એ બધું જ નૂર, બધું જ મારા પ્રિયતમનું જ સ્વરૂપ, પરંતુ લીલા માટે અનંત સ્વરૂપ મારા પ્રિયતમે ધારણ કર્યા છે. એને તો સ્વલીલા અદ્વૈત કીધી. અને એ અનંત સ્વરૂપ પ્રીતમના ઈશ્કની અંદર સરોબાર થઈ અપાર મસ્તી ધારણ કરી અને હવે પ્રીતમને રીઝવવા માટે કઈ પ્રકારની ક્રીડાઓ કરે છે. अनंत विद की विद्या हुनर कला ल्याय के प्रिय प्रीतम सुंदर साथ को हंसाते हैं और कई विध से रिझाते हैं. બધા જ પશુ પંખી અનંત રૂપ હુન્નર, હુન્નર એટલે કલા કારીગરી. જેમ આપણે મોરને જોઈએ તો મોરદાર પીછા ફેલાવી નિરત કરતો હોય ત્યારે એ મોર જોવા લાયક હોય છે. તો પ્રીતમના રીઝવવા માટે એ મોર પોતાની કલાનું સુંદર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. કોયલ કૂક કરીને પ્રીતમને રીઝવી રહી છે. એવી રીતે વાનર કુદાકુદ કરીને કઈ નટની લીલા કરીને કઈ આ છેડેથી પેલા છેડે પહોંચીને પ્રીતમને રીઝવી રહ્યા છે. કઈ સિંહ, કઈ બાઘ, કઈ ચિત્તે ઉછલ કૂદ કરીને ગર્જનાઓ કરી કરી મારા પ્રીતમને રીઝવી રહ્યા છે. દૂર જમનાજીના પાલ પર ઉભેલા હાથીઓ જમનાજીનું જલ પોતાની સૂંઢમાં ભરી જોરથી રંગ મહોલ તરફ એટલા આનંદથી છીડકે છે કે જમનાજીનું જલ તીસરી ભૂમના ઝરોખામાં ઉભેલી એક એક રૂહને પર જાણે છાંટા અર્શના પહોંચી ગયા એટલો આનંદ આપી રહ્યા છે. અર્શની કોઈ નિયામત પોતાને હુન્નર કલા બતાવ્યા વગર રહી શકતી નથી. અને સુંદર સાથને હસાવે છે, રીઝવે છે. ત્રીજી ભૂમની પડસાલમાં ઉભેલી એ મારી રૂહો, એના માટે કરીને તો પ્રીતમે અનંત સ્વરૂપ ધારણ કર્યા છે. ચાંદની ચોકમાં આવેલી અર્શની એ અપાર નિયામતો પ્રીતમના પ્રેમનો રસ પી અને એ પ્રેમના રસમાં ચૂર થઈ અનંત પ્રકારે હુન્નર કલા બજાઈ કરીને સુંદર સાથને રીઝવે છે, મારી રૂહોને રીઝવે છે. અને મારી રૂહો ખુશ તો પ્રાણ પ્રીતમ ખુશ. हक को और कोई काम नहीं देने रूहो ढाढ़ लज्जत. મારા પ્રાણ પ્રીતમને રૂહોને લાડ કરવા સિવાય ઓર કોઈ કામ નથી. તો મારો પ્રાણ પ્રીતમ આપણ સૌ રૂહોને લાડ કરવા માટે પોતે અનંત સ્વરૂપ ધારણ કરી અને એ અનંત સ્વરૂપ હવે અનંત પ્રકારની કલા, હુન્નર, કઈ પ્રકારની વિશેષતાઓથી કઈ નિરત કરીને કઈ પ્રકારે આપણ સૌ રૂહોને રીઝવી રહ્યા છે, હસાવે છે. विध विध से रिझाते हैं और आशिक माशुक को तरफ अपनी मतहजे देख देख के वास्ते खेल करने के पशु पंखी बीज जोश के आते हैं. અને જેમ જેમ પ્રીતમ અને રૂહોની નજર એ પશુ પંખીને જોઈ જોઈને એમને પોરસાવે છે. અરે વાહ, તું કેટલું સરસ નૃત્ય કરે છે. આંખોથી આંખોની ભાષા અને ત્યાં પશુ પંખીને એવો જોશ આવે છે કે મારું નિરત રૂહોને ખૂબ ગમી ગયું. કોઈ કહે છે મારું હુન્નર રૂહોને બહુ જ ગમી ગયું.
કોઈ ઉછળ કૂદ કરી રહેલા વાનર, એમને લાગે છે કે મારી ઉછળ કૂદ મારા પ્રાણ પ્રીતમને બહુ વાલી લાગી ગઈ છે. કોઈ રીંછ મોટા મોટા નગાડા બજાવી રહ્યા છે, એમને લાગે છે કે મારા નગાડાનો અવાજ મારા પ્રીતમના, મારી રૂહોના કાનની અંદર મધુર રસ ભરી રહ્યો છે. એક એક સાથે બધાની નજરોથી નજરોનું મિલન થઈ રહ્યું છે. એટલા માટે રાજ્ય પહેલા જ કીધું કે અર્શની નેત્રની એક ખૂબી છે કે અર્શના નેત્ર એક સાથે અનંત અનંત સાથે પોતાની આંખોનું મિલન કરાવી રહી છે. બધા રૂહોને એમ લાગે છે કે રાજ્યને સખીઓ મારા સામું જ જોઈ રહી છે. અને જેમ જેમ બધાના દિલમાં એ ભાવ વધતો જાય છે, એમ અંદરથી ઓર કલા કારીગરી ઓર હુન્નર લાવી અને એ સેજદા કરે છે. બધાને લાગે છે કે મને જ જોઈ રહ્યા છે, તો જોશમાં આવી જાય છે. પશુ પંખી બીચ જોશ કે આતે હૈ કે શું કરું, કેવો ખેલ કરું, તો રૂહો અને રાજ્ય ઓર અધિક ખુશ થઈ જાય. એવું શું કરું તો આ સખીઓ મારા સામું જ જોયા કરે. એવું કઈ કલા કારીગરી બતાવું તો મારા સિવાય બીજે ક્યાંય જુએ જ નહીં. બધાને એમ લાગે છે કે મને જ જોઈ રહી છે. મારો ખેલ બહુ ગમી ગયો છે. અને બધાના ખેલનો આનંદ અહીં સખીઓ અને રાજ્ય એક સાથે લઈ રહ્યા છીએ. જીનવિદ હક હાદી રૂહે બેસુમાર હસે. શું કામ રીઝવે છે બધા? બધાના દિલમાં એક ભાવ છે કે સખીઓ અને રાજ્ય ખૂબ હસે, બે સુમાર રીઝ જાવે અને ખૂબ રીઝી જાય, મારા ઉપર અપાર ખુશ થઈ જાય. સોઈ સોઈ વિદ્યા હુન્નર કલ્યા લ્યાવતે હે. અને એવી કલા, એવું હુન્નર લાવીને બધા પોત પોતાની રીતે પોતાની પાસે જે બેસ્ટ કલા કારીગરી છે, જે પોતાની પાસે બેસ્ટ હુન્નર છે, એ હુન્નરથી સૌ સખીઓ અને રાજ્યને એવી રીતે રીઝવે છે કે જાણે મારી સામું જ જોયા કરશે, મારી સામેથી નજર જ નહીં હટાવે. અને એ રીઝવવાનો આનંદ લેશે. તો બી ખુશાલી, પશુ પંખી, બાગ બગીચે, મહોલાતે, જલ, જીની, વાયુ, તેજ, આકાશ, બધા એક સાથે પોતાની ભીતર ભરેલા અપાર હુન્નરથી, કલા કારીગરીથી બાજે બજાવતી રૂહોને અને રાજ્યને રીઝવી રહ્યા છે. अनंत कोट ब्रह्मांडों की चातुर्यता और हिकमत, हुन्नर, कला, विद्या, बल, बुद्धि, ज्ञान, पहचान एक एक रोम रोम में बसत है. अर्शनी बधी ज न्यामतो संपूर्ण कलाओथी भरपूर છે. આ સંસારમાં બધા પાસે કોઈ એક કલા હોય, કોઈક વિરલા પાસે બે કલા, કોઈક એવો હોય જેની પાસે ત્રણ કલા. અર્શની અંદર બધા જ પશુ પંખી, બધા જ ખૂબી ખુશાલી, બધા બાગ બગીચે મોહલાતે, બધાની અંદર અનંત કોટ હુન્નર ભર્યું પડ્યું છે, કલા કારીગરી ભરી છે, વિદ્યા, બલ, બુદ્ધિ ભરી છે, જ્ઞાન, પહેચાન એમના એક એક રોમ રોમની અંદર વસેલું છે. જેમ અહીંયા આગળ માત્ર મોર જ નિરત કરે અને એ આપણને ગમે, પણ અર્શની અંદર બધા જ પક્ષીઓ પોતપોતાની રીતે અલગ અલગ રીતે નિરત કરી રહ્યા છે અને નિરત કરીને રીઝવે છે. બધાના કંઠની અંદર અપાર માધુર્યતા છે, મીઠાશ છે. એક ટહુકો કરે બધાના દિલની અંદર પહોંચી જાય. વાવ, કેટલી મધુર અવાજથી આ પક્ષી બોલી રહ્યું છે. આ પશુઓ અપાર કલાઓ છે. કોઈ આસમાનમાં ઉડવાની કલા કરી રહી છે. ઘોડાઓ પણ આસમાનમાં ઉડે છે, તેજ ગતિથી ભાગે છે.
અલગ અલગ કલાઓ કારીગરી, પણ બધાની અંદર બધી કલાઓ, બધી વિદ્યાઓ, બધા અનુભૂતિઓ ભરી પડી છે અને બધા પોતાની બેસ્ટમાં બેસ્ટ રજૂઆતો કરી આ પણ સૌ રૂહો અને રાજ્યને રીઝવી રહી છે. और चिद ही चिद में होके मूल चिद को सूत्रधार पर पूर्ण है. અને બધાનું ચિત્ત પ્રીતમના ચિત્ત સાથે જોડાયેલું છે. એ તો વાહેદત છે અર્શની. મારા પ્રીતમનું જ દિલ અર્શની તમામ નિયામતો સાથે એક સૂત્રતાથી જોડાયેલું છે. અનંત નિયામતોના દિલની એક એક ચાતુર્યતા મારા પ્રીતમના દિલ સુધી પહોંચે છે. પ્રીતમ જે સુખ આપે છે એ સુખ બધાને પહોંચે છે. चित्त चिदानंद में मूल चिद को सूत्रधार, मूल चित्त को सूत्रधार कौन? मारो प्राण प्रीतम. एना चित्त साथे बधाना चित्त जोड़ाયેલા છે. ता द्वारा करके राज ठकुरानी जी सुंदर साथ जो कुछ जनाया चाहते हैं सो बिन ही कहे मुखार विंद के पशु पक्षी हकीकत सब दिलों की जानत है. कोઈને કઈ મોઢેથી સૂચના આપવી પડતી જ નથી. કોઈ મંચ મંત્રીની આવશ્યકતા નથી. કોઈ માઇક લગાવવાની જરૂર પડતી નથી. બધાના જ ચિત્ત દિલ રાજ્ય સાથે એક રૂપતાથી, એક સૂત્રતાથી જોડાયેલા છે અને કોઈને આદેશ આપવો પડતો નથી, પરંતુ રાજ્ય દિલમાં જેવું લે એ જ ક્ષણે જેના દિલમાં જેટલું પહોંચાડવા માંગે છે તેટલું પહોંચી જાય છે. પ્રીતમ જે પશુ પંખીને નિરત કરવાની દિલમાં સૂચના આપે એ પશુ પંખી આવી પોતાનું જૂથ આવીને કઈ પ્રકારના નિરત કરી અને રીઝવે અને વળી પાછા પોતાના સ્થાને ચાલ્યા જાય. પશુ પંખી પ્રીતમના દિલની વાતો, રૂહોના દિલની વાતો જાણે અને રૂહો અને રાજી પશુ પંખીઓના દિલની વાતો જાણે. આમ અર્શની હકીકત પ્રીતમને રીઝવી અને અપાર સુખ प्राप्त करे छे. और हक हादी के दिल माफक खेल करत है. पशु पंखी खेल केवो करे छे? राजी પોતાના દિલનો સંદેશ એમના દિલમાં પહોંચે કે આજે તારે આ પ્રકારનું નિરત કરવાનું છે. આસમાનની બાદલીઓમાં સંદેશ પહોંચે કે બુંદા બુંદ बारिश शुरू कर दे तो तुरंत बादलिया बरसवानु शुरू કરી દે. चारों तरफ माहौल एकदम सुंदर बनी जाए. पवन तो પોતાની ખુશ્બુ ફેલાવ્યા જ કરે છે. આસમાનની વીજળીઓને ચમકાર કરવાની સૂચના પહોંચે ત્યાં વીજળીઓ આપસી અનંત રૂપ ધારણ કરીને ચમકવાનું શરૂ કરી દે. બાદલોને ગરજવાની સૂચના પડે તો બાદલો ગર્જના શરૂ કરી દે, જાણે કે અષાઢી માહોલ ફેરવાઈ જાય. અને એ માહોલની અંદર બધા પશુ પંખી પિયા પિયા તુહી તુહી અનંત સ્વરૂપે રાજ્યના દિલમાં જે ખેલ જોવાની ચાહત ભરી પડી છે એ જ ક્ષણે એ ખેલ કરીને સખીઓ અને રાજ્યને રીઝવે છે. રાજ્યના દિલમાં ભાવ પડ્યો છે સખીઓને રીઝવવાનો, અને સખીઓ કેવી રીતે રીઝે તો પશુ પંખી અનંત પ્રકારના નિરત કરે, કલાકૃતિ કરે, હુન્નર કરે, બાજા બજાવે એ જાણીને સખીઓ ખુશ થાય તો રાજી પશુ પંખી ખૂબી ખુશાલી બંધ બગીચાઓને, આસમાનને, જમીને, બાદલોને એવી સૂચના આપે. એ સૂચના પ્રમાણે બધાની લીલાઓ થયા કરે અને એ લીલાઓ જોતા જ સખીઓ અપાર ખુશ આનંદમાં થાય અને સખીઓને ખુશ જોઈ અને મારો પ્રીતમ ખુશ થાય. રાજ્યની લીલા તો જુઓ મારા સાથીઓ. રૂહોને રીઝવવા માટે કરી અનંત કોટ પરમધામની અનંત નિયામતોને રાજ્ય પોતાના દિલનો સંદેશ પહોંચાડે અને બધા પોતપોતાની હુનર કલા લાવી અને સખીઓને રીઝવે. સખીઓ ખુશ તો રાજ્ય ખુશ. રાજ્ય કે છે મુખ કર્માને તુમારે ના દેખ શકું. તમારા મોઢા કર્માય એટલું પણ હું જોઈ શકતો નથી.
એટલા લાડ એટલી લજ્જત મારો પ્રિયતમ આપણ સૌ રૂહોને આપે છે. हक हादी के दिल माफक खेल करत है, हजारों लाखों पशु पंखी लड़ने वाले लड़त है. આપસમાં લડાઈ કરે, કોઈને મારી ના નાખે, કોઈને નુકસાન ના પહોંચાડે, પણ કુસ્તી કરતા હોય એમ એકબીજા પર ગુલાટો ખાય, બાથમ બાથ આવી જાય, હુંકારા પડકારા ચિચિયારીઓ કરતા જાય, અને આપણે સૌ રૂહો પડસાલમાં ઉભા ઉભા તાલીઓ બજાવતા બજાવતા અપાર ખુશીથી આપણા ચહેરા મલકાઈ ઉઠે, અને તમારા ચમકતા ચહેરા જોઈ મારો પ્રીતમ પણ खुश खुशाल થઈ જાય. लड़ने वाले लड़त है कारण मनमोहन माशुक के प्रेम कलोले करते हैं. શું કામ? શું કામ લડે છે? શું કામ મસ્તી કરે છે? શું કામ કુસ્તી કરે છે? મનમોહન મારા પ્રીતમને લાડ કરે છે, મારા પ્રીતમના દિલના ભાવ સમજી અને એના પ્રેમમાં ડૂબેલી અર્શની તમામ ન્યામતો અપાર લીલાઓ કરે છે. હજારો લાખો मोर रोम रोम उन्मत्त होके एक ही ठोर एक ही बार इकट्ठे नाचते हैं. અહીંયા અગર એક મોર નિરત કરતો હોય તો કેટલો આનંદ આનંદ છવાઈ જાય છે. ચાંદની ચોકમાં એક સાથે હજારો લાખો મોર પીંછા ફેલાવીને અને ધાથી નમ નિરત કરી રહ્યા છે. પીંછાનો રણકાર રજવી રહ્યા છે. અપાર ખુશ થઈને ચાંદની ચોક આંખો ભરીને પોતાની બેસ્ટ કલા હુન્નરથી નૃત્ય કરી કરીને હોકાર કરી રહ્યા છે. રૂહો એ મોરનીને નાચતી જોઈ, મોરને નાચતા જોઈ અપાર ખુશ થઈ. એ સુખ દિલમાં ભરી ભરી પ્રીતમના સામું જુએ છે. પ્રીતમ આપણને ખુશ જોઈને और अधिक खुश થાય છે. तीन मोरों के आसपास हजारों लाखों बंदर दो पांव से खड़े हैं. વચ્ચે મોર નિરત કરે છે અને ચારે તરફ મોરને કોર્ડન કરીને બીજા કોઈ પશુ પંખી અંદર ના આવી જાય. મોરની નિરત ચાલતી હોય તો મોર જ નિરત કરશે, બીજું કોઈ અંદર નહીં આવે. બંદર બે પગે ઉભા થઈ જાય છે, ચારે तरफ कॉर्डन કરી દે છે. कई बंदर खमाई के लिए दो पांव से खड़े होके दोनों हाथों से बजाते हुए हक हादी रूहों की तरफ कई वीद के मुंह मटकात है. બંદરનું તો કામ જ છે ને. બંદર તો મુંહ મટકાયા વગર તો ખેલ કરી જ ના શકે. વાંદરો દાંત બતાવે, કઈ પ્રકારે આંખો મટમટાવે, હાથમાં કઈ પ્રકારના વાજિંત્રો લે છે. જ્યારે મોર નિરત કરે છે તો નિરત કરવા માટે વાજિંત્ર વગાડે, અને વાંદરો જેવા વાજિંત્ર વગાડે, મોર તેવી અદાઓમાં નિરત કરે. અને વાંદરોની નજર તો સખીઓ સાથે જોડાયેલી છે, અને સખીઓને જોઈને ક્યારેક દાંત કાઢે, ક્યારેક ઉછળ કૂદ કરે, ક્યારેક અલગ અલગ ભાવ ભંગીમાઓથી અદાઓથી સખીઓને રીઝવે છે. और साथ मृदंगों के स्वर मिलाते हैं. भाव भंगीमा पण करे અને સાથે સાથે મૃદંગ ઢોલ વાગતું હોય એના તાલ મિલાવતા મિલાવતા બે પગે ઉભા ઉભા નાચ પણ કરે છે, સખીઓથી નજર હટાયા વગર. નજર ત્રીજી ભૂમના ઝરોખામાં છે. એ સંગીત વાગ્યા કરે છે, સુંદર મધુર સંગીત, અને એ સંગીતના તાલ પર નિરત પણ કરે છે. સાથે સાથે મોરોના ઝુંડને કોર્ડન પણ કરે છે, પોતે પણ કઈ વાજિંત્રો બજાવે છે, અને સખીઓ તરફ નજર કરી કઈ પ્રકારના ઈશારા પણ કરે છે. આવી જાય,
ચાંદની ચોકમાં મારી વચ્ચે મારી સાથે આવી જા, તને પણ નાચતા શીખવાડી દઉં. અને રૂહો વાનરોની એ અદાકારી જોઈને અપાર ખુશી, અપાર આનંદ મહેસૂસ કરે છે. કઈ બંદર મોહચંગ બજાતે હૈ, મોઢામાં રાખવાનું બાજુ. કઈ બંદર મોહચંગ, મોઢામાં નાખવા નાનું બાજુ આવે, પોકેટ બાજુ, એ બાજુ વગાડે છે. અને બાજુ વગાડવાની વાજામાંથી અપાર સ્વર લહેરીઓ એમાંથી નીકળે છે. અને એ સ્વર લહેરીઓનો આનંદ 12,000 સખીઓ અને મારો પ્રીતમ ત્રીજી બોમના ઝરોખામાં બેઠા બેઠા એનો આનંદ લે છે. और मोहचंग में होके कई विध के तान गाते हुए, तान तान पर बीच में गुलाटे देते हुए, कई विध शीश दुलाटे और मुंह मटकाते रूहन को हंसाते हैं. શું કરે વાંદરો? વાંદરાઓને જોવાની જ મજા આવે. વાંદરાઓના ખેતરે વાંદરાઓ સાથે વાંદરા જેવા ચારા કરો તો એ તમારા જેવા જ ચારા કરે. અને તમારી ટોપી ઉપાડી જાય, તમારા હાથમાંથી ફોન લઈ જાય, તમારા હાથમાં કોઈ વસ્તુ હોય તો પણ લઈ જાય. કઈ પ્રકારે લાડ કરે, કઈ પ્રકારે મસ્તી કરે. અહીં શું કરે છે? મોહચંગ में होके, એટલે કે મોઢામાં બાજુ વગાડતા વગાડતા કઈ વિધ કે તાન ગાતે હુએ, એમાં પાછા કઈ પ્રકારના તાન વગાડે. એક સરખા નહીં, કોઈ પણ ગીત પર એ સુરાવલી છોડે. તાન તાન પર બીચ में ગુલાટે ખાતે હુએ, અને એ સંગીતની સુરાવલીઓ વચ્ચે ગુલાટો ખાય, સંગીત ભંગ ના થાય. એક હાથમાં મોહચંગ મોઢામાં લગાડેલું છે અને એક હાથે ગુલાટ ખાય. અને ગુલાટ ખાતા ખાતા પણ નજર તો ક્યાં છે? પાછું સખીઓ ઉપર. અને સખીઓ સાથે ગુલાટ ખાય અને ગુલાટ ખાઈને પછી પાછું મોઢાથી દાંતણિયા કરે, દાંત બતાવે, ચેનચાળા કરે. કઈ વિધ શીશ દુલાતે હૈ, માથું કઈ પ્રકારે જુદી જુદી રીતે હલાવે. મુંહ મટકાતે હૈ, હે કરે. એક્શનો, વાંદરો હજારો એક્શન કરે અને રૂહોને હસાવે. બસ ઉદ્દેશ એક જ છે, મારી સખીઓ હસતી રહે. આ વાનરો કોણ બની છે? મારો પ્રાણ પ્રીતમ તો વાનરનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. મારા પ્રાણ પ્રીતમે તો મૂળનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. મારા પ્રાણ પ્રીતમે તો પશુ પંખી બાગ બગીચે મોલાતે આ બધું સ્વરૂપ તો મારા પ્રીતમે ધારણ કર્યું છે. કોના માટે? આપણ રૂહોને રીઝવવા માટે. વિચાર કરો મારા સાથીઓ, એ વાનરો કેટલા પ્રકારના હુન્નર, કલા, કઈ પ્રકારની કારીગરી, તોફાન, મસ્તી, ઉછળ કૂદ કરતા કરતા આપણ સૌ રૂહોને પ્રેમપૂર્વક રીઝાવે છે. અને જેમ જેમ સખીઓ ખુશ થાય છે એમ મારો વાલો પણ ખુશ થાય છે. સખીઓને ખુશ જોઈ અને વાલોજી પણ ખુશ. ઘણી વાર સમજાવું છું, જુમમાં બેઠેલી માતાઓ બહેનો, જ્યારે તમે ઘેર રસોઈ બનાવો છો ત્યારે એ રસોઈ તમને ખાવાનો આનંદ આવે છે કે ખવડાવવાનો આનંદ આવે છે? કોઈ દિવસ કોઈ એવી બેન ના હોય કે જેને એ રસોઈ પોતે ખાવાનો આનંદ આવે. જ્યારે ખવડાવે, પરિવારજનો હોય, મહેમાન હોય, કોઈને પણ ખવડાવે અને ખાધા પછી જ્યારે પેલા તૃપ્ત થાય અને કહે કે યાર આજે તો બહુ સરસ જમવાનું બન્યું હતું, હા, પેટ ભરાઈ ગયું, ત્યારે પાછળ તપેલા ખાલી થઈ ગયા હોય ને તો પણ પેલી બેનને એનું દુઃખ ના થાય, હર્ષ થાય, આનંદ થાય કે વાહ, આજે એટલી સરસ રસોઈ બની કે બધા પરિવારજનો, બધા મહેમાનોને આનંદ આવ્યો. પોતાના માટે કઈ ના વધ્યું હોય ને તો બે ફાંકા મારીને સૂઈ જાય, એને દુઃખ ના થાય, આનંદ થાય. મારા પ્રાણ પ્રીતમ,
મારા પ્રાણ પ્રીતમ આવી રીતે આપણ સૌ રૂહોને અપાર લાડ કરીને રીઝવી રહ્યા છે. બંદરોના સ્વરૂપમાં પણ મારો પ્રાણ પ્રીતમ જ આપણને રીઝવી રહ્યા છે. जब दुल्हा सहित दुल्हन माशुक हंसते हैं तब ही सलाम बजाते हैं. જ્યારે સૌ સખીઓ અને રાજજી અપાર ખુશ થઈ જાય ત્યારે બધા જ વાનરો એક સાથે સલામ બજાવે છે, કોર્નિશ બજાવે છે, ઝૂકી ઝૂકીને સલામ કરે છે. અને આપણે સૌ પર હસતા 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 વાહ 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 બહુ જ સુંદર લીલા કરી એનો આનંદ લઈએ છીએ. કઈ બંદર તંબુરા और कई बंदर करताले मंजीरा बजाते हैं. આ બધી જ સંગીતના સાધનો વગાડવામાં આ બધા જ વાનરો અતિ પ્રવીણ છે. અર્શમાં કોઈને કશું ન આવડતું હોય, કોઈની અંદર કોઈ એક કલા ન હોય એવું બને જ નહીં. બધા જ બધી જ કલાઓમાં સંપૂર્ણપણે પારંગત છે. कई बंदर तंबूरा और कई बंदर करताले मंजीरा बजाते हैं. जाने भजन मंडળી બેઠી હોય એમ ભજન મંડળી વગાડે અને મસ્ત મસ્ત ભજનો કીર્તનો ગાયા કરે. કઈ બંદર રબાબ, બીના, સિતાર, બાંસુરી, અલગોજે બજાતે, મોટા મોટા વાજિંત્રો પણ વગાડે. કોઈ બાંસુરી વગાડે, કોઈ સિતાર વગાડે, કોઈ બીના, કોઈ રબાબ, અલગ અલગ બધા વાદ્યો વાંદરો વગાડ્યા કરે છે. और हक हादी रूहों को हंसाते. આ બધું વગાડે છે શું કામ? આપણ સૌ રૂહોને રીઝવવા માટે, આપણ સૌ રૂહોને ખુશ કરવા માટે. છે કોણ? મારા પ્રાણ પ્રીતમનું તો સ્વરૂપ છે. પ્રીતમે તો અનંત સ્વરૂપ ધારણ કર્યા છે. શું કામ? પોતાની સાથે લીલા કરવા અને પોતાની રૂહોને રીઝવવા, આપણ સૌ સખીઓને લાડ કરવા માટે તો આ લીલા છે. सकल कलाओं से सकल बाजे बजाते हैं. બધી જ કલાઓમાં આ વાનરો સંપૂર્ણપણે પારંગત છે. कबहू बंदर डांग पर सवार होके आते हैं कि जिन विध से हक हादी रूहों के दिल में हासी नहीं समाती है. પગની અંદર મોટા મોટા બંબુ બાંધી દેવાના. આપણે એવા કલાકારો જોઈએ છીએ. મોટા વાંસ પોતાના પગ સાથે બાંધી દેવાના અને પછી વાંસ ઉપર ઉભા થવાનું અને ઉપર ચાલવાનું. બેલેન્સ રાખવું બહુ મુશ્કેલ હોય. એવી કારીગરી વાંદરો કરે. મોટા મોટા બંબુ ઉપર પોતાના પગ બાંધી બંબુના ઉપર ચાલે, જ્યારે બંબુ લઈને ચાલતા હોય. અને એવી અદાઓ કરે, એવી અદાઓ કરે કે ત્રીજી ભૂમના ઝરોખામાં ઉભેલી સખીઓ અને રાજજી પેટ દુખે ત્યાં સુધી પેટ પકડી પકડીને હસ્યા કરે. અપાર સુખ લજ્જત ત્રીજી ભૂમની પડસાલમાં ઉભા ઉભા રાજજી આપણને અપાવે છે. ઝરોખાની લીલા સુંદર સાજી જેવી તેવી નથી. ચાંદની ચોકની આ શોભા, ચાંદની ચોકનું આ સુખ કઈ પ્રકારે મારા પ્રીતમ નિત્ય નવતન રસ બસ કિન્હી પલ પલ નવા નવા સુખોથી લબાલબ આપણને ભરી દેવા વાળો છે. કોઈ એક સુખ થોડું આપે છે, અનંત અનંત સુખોથી. અને એ સુખો વરસાયા જ કરે છે. હવે એ શોભા જુઓ. વાનરો મોટા મોટા બંબુ ઉપર પોતાના પગ બાંધી અને ઉપર ઉભા રહીને ચાલે છે. અને ડગુ મગુ ચાલતા ચાલતા જ્યારે છેક ત્રીજી ભૂમની પડસાલની નજદીક આવી જાય અને ત્યાં સલામ કરે ત્યારે આપણે પેટ પકડીને હસ્યા કરીએ છીએ. जिन विध से हक हादी रूहों के दिल में हासी नहीं समाती है, उसी विध का श्रृंगार करके आते हैं. પાછા એવો શ્રૃંગાર કરે. જોકર, આપણે સર્કસમાં જોકરનો શ્રૃંગાર હોય ને, એવો શ્રૃંગાર
વાંદરો કરીને આવે. ચિત્ર વિચિત્ર વેશભૂષાઓ હોય, માથા પર રંગીન ટોપી હોય, મોઢા પર રંગ રંગેલો હોય, એવો શિંગાર રમૂજી જોકર જેવો, અને એવો શિંગાર કરીને આપણી છેક નજીક આવી જાય, નજીક આવીને આપણને લાડ કરતા જાય, આપણા ગાલ ઉપર હાથ ફેરવતા જાય, હસી હસીને રૂહો અને રાજ્યને खुश કરી દે છે. हजारों लाखों बंदर और रिंच सूतरों पर सवार होके कई रंगों के पोशाके जिनके देखे हंसी आवे ऐसे पहन के हजारों सूतरों को पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब चारों तरफ એને ઘુમાવે છે. સુંદર સાજી ઊંટ ઉપરની સવારી. सूतर એટલે ઊંટ. लाखों बंदर और रिंच ऊंट ऊपर सवार थईने कई रंगों के पोशाक अलग अलग रंगना रंगीन पोशाको पहेरीने जिनको देख के हंसी आवे, केवो श्रृंगार कर्यो छे ए जोईने आपने हसू आवे, एवो श्रृंगार उल्टो सीधो. सारो श्रृंगार कर्यो होय तो जोईने हसी ना आवे, पण उल्टो सीधो श्रृंगार कर्यो होय तो जोईने हसी आवे. नाक लाल रंग थी रंगेलू होय तो हसी आवे, टोपी ऊंधी मूकी होय तो हसी आवे. एवी रीते उल्टो सीधो श्रृंगार करीने विचित्र पोशाक पहेरीने लाखों बंदर अने રીંછ ऊंट पर सवार थईने अलग अलग रंगोनी पोशाक पहेरीने केवी देख के हांसी आवे ऐसी पहन के हजारों सूतरों, हजारों ऊंट पूरब थी पश्चिम, पश्चिम से पूरब दौड़ते हैं, और हजारों सूतरों को उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर को दौड़ते हैं, और लाखों सूतर सवार इन सब के आसपास फिरते हैं. આવી રીતે ઊંટોની સવારી પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણ ચારે દિશામાંથી ઊંટ દોડ્યા કરે, અને એ ઊંટ ઉપર લાખો રીંછ અને બંદર સવાર થાય. ઊંટ ઉપર બેસવું બહુ કારીગરીનું કામ છે. ઊંટ પર જો તમે પોતાની સ્થિતિ જો જાળવી ના શકો તો નીચે પડી જાઓ. આ બંદર અને રીંછ ઊંટ ઉપર સવારી કરી અને કઈ પ્રકારના લાડ કરે છે. लाखों सूतर सवार इन सबके आसपास फिरते हैं. आ ऊंटना सवारो ऊंट ऊपर चारे तरफ फर्या करे छे. कई हजारों लाखों बंदर दोनों हाथों में लकड़ी लिए हुए और चौपदारी करते हुए तमाम पशु पक्षियों को मुजरा कराते हैं. આવી રીતે હજારો લાખો બંદર પોલીસની વેશભૂષામાં હાથમાં લાકડી લઈને અનંત પશુ પક્ષીઓને પોતપોતાના સ્થાન પર ઉભા રાખે. ચલો ઉભા જાઓ, રોકે જાઓ, આમ જાઓ, જાણે ઓર્ડર કરતા હોય એમ કરી કરીને આપણ સૌ સખીઓને અને રાજ્યને રીઝવવાનું કામ. ઊંટોની સવારી જોવાનો જ આનંદ આવી જાય. અને વરી પાછા એ ઊંટ ઉપરની સવારી કરતા કરતા જ્યારે મધ્યમાં આવે ત્યારે આપણી સામે નજર કરી સલામ ઠોકતા જાય. વરી પાછા દૂર જાય, વરી પાછા આવે સલામ ઠોકતા જાય. હજારો લાખો બંદર હાથમાં લાકડી લઈ બાકી બધા પશુ પંખીઓને પોતપોતાના સ્થાનમાં ઉભા રાખવાનું કામ કરે. ચાંદની ચોકની આ લીલાનો આનંદ હજુ તો અનંત ગણો બાકી છે. આ સુખ મારો પ્રીતમ આપણને હર ઘડી હર પલ ત્રાદશ્ય કરાવે છે. આ સુખ જે રૂહના દિલમાં કેદ થઈ ગયું, આ સુખ જે રૂહના ચિત્તમાં વસી ગયું, એ ત્રીજી ભૂમના પડસાલના સુખમાં જ ડૂબી જાય અને પરાતમ પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં જાગૃત થઈ જાય. આ ચિતવનનો ઉદ્દેશ જ આ છે. અહીં આગળ
આ દિલની અંદર, આ સંસારના જૂઠા તનના દિલની અંદર આ દ્રશ્યો બતાવીને પ્રીતમ આપણને ચાંદની ચોક, ત્રીજી બોમ્બનો ઝરોખો, આનું દ્રશ્ય આપણા દિલમાં અંકિત કરવા માંગે છે કે જો આ સુખ છે ચાંદની ચોકનું, આ સુખ છે ત્રીજી બોમ્બના ઝરોખા. એ સુખ આ વર્ણન કરતા કરતા જે રૂહના ચિત્તમાં વસી ગયું એનું ચિતવન ત્યાં પહોંચી ગયું. એકવાર આ દ્રશ્ય જો આપણા ચિત્તમાં કેન્દ્રિત થઈ જાય તો મૃત્યુ પર્યંત એ આપણા દિલમાંથી નીકળે નહીં. અને જે ચિત્ર, જે દ્રશ્ય આપણા ચિત્તમાં અંકિત થયું એ પરાતમના દિલમાં પહોંચ્યું. પરાતમ એ જ ક્ષણે ત્રીજી ભૂમની આ સુખનું લજ્જત લેતા લેતા પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં જાગૃત થઈ જાય. આપણા સૌનો ઉદ્દેશ્ય નિજ સ્વરૂપમાં જાગૃત થવાનો છે. આ ચિતવનના માધ્યમથી જો આપણે આપણા નિજ સ્વરૂપમાં જાગૃત થઈ જઈએ, બધી મહેનત આપણી લખે લાગશે, આ આપણું કામ ઉગરશે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. પ્રણામ સુંદર સાહેબજી.